안녕하세요. 코인 즐겨찾기의 윤송아입니다. 2월 마지막 주 코인 즐겨찾기에서는요. 요즘 암호화폐 시장의 아주 핫 이슈죠. 다단계 코인 사기 혐의를 받고 있는 코인업에 관한 이야기를 준비해봤습니다. 그 전에 김도연 앵커가 래피즈 미럽 현장을 다녀왔는데요. 우선 화면으로 만나보시죠. 안녕하세요. 코인기업 여기어때 김도연입니다. 여러분, 지금 뒤에 소리 시끌시끌한 거 들리시죠? 제가 찾아온 곳은요. 탈중앙화 전자결제 시스템인 래피즈의 미더에 왔습니다. 어떤 곳인지 저와 함께 가시죠. 사람들이 많아요. 래피즈 미더 행사를 개최하셨잖아요. 개최하신 계기가 있으실까요? 네, 래피즈와는 저희가 약 1년 전에 계약을 했고요. 네, ICO를 늦게 하기로 결정을 했습니다. 작년에 2018년에 장이 좋지 않아서 그래서 오랜 기다림 끝에 이제 ICO라서 굉장히 오랜 기다림 끝에 마음이 벅찹니다. 네. So, what is Rapid exactly? I think the best way to describe is to use our motto of Rapids, and this is to bring cryptocurrency into the real life. And how we do that? Through the Rapids. We aim to deliver a decentralized crypto payment system that will help business models across the globe to become stronger and more efficient. So at the same time, people that use Rapids, the users or merchants, they will get rewards because they will be loyal and supportive to our project. So far, we help merchants because obviously we care about merchants. They are our direct clients, right? So which helps them to tap into a global network of people and users who have already cryptocurrency in the e-wallets. So we help them to tap into this client base and also through our partnerships abroad in different regions and countries, we also help them to enter to these markets. So, for example, a Korean merchant, he can get into the Hong Kong market, obviously because of the connection through Rapids. Then how do you use Rapid in real life? It's very simple. We just have this. Wow, what is this? So basically this is our POS machine. Okay. The way I said before that each user has his own e-wallet through the Rapids application and they have their own crypto there. Wow. They just go to the shop. Oh. They buy something, the bill comes here, and they just scan with the QR code. That's it. The crypto from their own e-wallet will go to the POS, which eventually is the merchant. Wow. So the merchant will receive the crypto and he will have his coffee or his food, whatever he asks for. Exactly. Exactly. Wow, this is amazing. Last question. Okay. Message to Korean viewers? First of all, as I said, I've been to Korea before, but that's the very first time that I come for business reasons. In our minds, for us as outsiders, Korea brand is very strong. For me, myself, I live in Hong Kong and I see people going to buy Korean mobile phones or all these labels, and always they check for the made in Korea thing, which is very important. So for us to be here, to be able to sit down with the local entities and create some business, some partnerships is very important because we want to treasure that. So as a matter of fact, and to close this interview with Ms. Kim, I would like to say that we are through our ICO process now, and we use one of the strongest local entities, HSBC. So if you go to their website, hsbc.com, you can subscribe for our ICO.
Thank you very much. Subscribe. 코인 즐겨찾기의 코너 속의 코너 이영식의 핫코인 시간이 돌아왔습니다. 오늘 영식이가 형님, 누님, 동생들을 위해 가져온 코인은요. 중국 난징 이공대와 우리 성균 과기가 공동 참여에 맞는 코인입니다. 바로 월튼 코인입니다. 형님, 누님, 동생들을 위한 핫코인 지금 시작합니다. 월튼 체인은 블록체인과 사물 인터넷을 결합한 가치 사물 인터넷 비즈니스 생태계를 만들기 위한 플랫폼입니다. 블록체인과 사물 인터넷을 결합하려면 어떻게 해야 될까요? 사물의 데이터를 블록체인으로 옮겨야 됩니다. 그런데 이 과정에 고려해야 하는 것이 바로 오라클 문제예요. 오라클 문제란 외부 데이터를 블록체인으로 들여올 때 생길 수 있는 오류를 뜻합니다. 그런데 월튼 체인은 이러한 오류를 없애기 위해 데이터를 검증하는 시스템 RFID를 직접 개발해 이 문제를 해결했습니다. RFID란 무선 주파수를 이용해 저장된 데이터를 비접촉으로 읽어내는 시스템이죠. 월튼 체인은 자체 생산한 RFID 태그와 리더기를 통해 데이터를 읽은 뒤 이를 퍼블릭 블록체인인 월튼 체인에 저장하는 것이죠. 월튼은 이 RFID 기술을 기반으로 한 RFID 칩의 상용화에 주력하고 있어요. 작년 동대문 패션타운 관광특구와 기술 개발을 위한 MOU 체결을 통해 최초로 RFID를 상용화한 계약을 체결하기도 했습니다. 의류업계는 업계 특수성과 복잡함으로 인해 물류창고, 선별 업무, 매장, 재고조사 등에서 적지 않은 문제를 갖고 있습니다. 수많은 제품 모델과 빠른 변화, 다양한 포장과 해체, 또 부정확한 재고 관리나 판매 제품 출처가 확인 불가능한 것까지 많은 문제가 있습니다. 여기에 RFID를 활용해 각 제품마다 라벨에 태그를 붙이게 되면 공급망 관리를 투명하게 할 수 있을 뿐만 아니라 재고량 파악도 너무 쉽겠죠? 이게 곧 매장의 소비 만족도로 이어집니다. 한중 합작으로 개발한 만큼 중국에서도 이미 위조 상품 방지에 도입되어 활발히 사용되고 있습니다. 지난해 한국을 찾은 위송걸 CTO는 월튼 체인에 대해서 이렇게 설명했습니다. 블록체인을 이용해 지금 시장에 나오는 토종 돼지가 진짜 토종 돼지인지 아닌지 알 수 있습니다. 기술로 신뢰를 구축하겠습니다. 맞습니다. 우리는 시장에서 팔리는 토종 돼지가 진짜인지 가짜인지 알 수가 없어요. 오직 파는 사람만 알 수 있어요. 이게 진짜라고 하면 아 진짜구나 그러고 먹는 거잖아요. 그렇다 보니 사건 사고가 정말 많이 발생을 합니다. 그러니 이렇게 주먹구구식으로 하지 말고 RFID 기술을 돼지 농장에 적용해서 확실한 데이터를 소비자들에게 제공해 주겠다는 겁니다. 정말 대단하잖아요. 투명하고 깔끔하잖아요. 그리고 이 월튼 체인의 생태계에서 쓰이는 코인이 바로 월튼 코인입니다. 월튼 코인은 18일 코인 마켓캡 기준 시가총액 77위를 기록하고 있습니다. 최대 발행량은 총 1억 개고요. 현재 시중에 유통되고 있는 코인 수는 약 4,000개 정도가 됩니다. 현재 개당 가격은 18일 기준 1달러, 우리 돈 1,131원입니다. 네, 지금까지 월튼 체인에 대해서 알아봤습니다. RFID라는 기술을 블록체인과 결합했다는 점과 이러한 점을 통해 신뢰할 수 있는 추적 가능한 투명 비즈니스 모델을 구축하는 점을 아주 칭찬하면서 2월 마지막 주 불금 잘 보내십시오. 여러분, 안녕! 네, 코인 진담 시간입니다. 오늘은 앞서서 말씀드린 대로 코인업 사기 혐의 사건에 대해서 이야기를 한번 해보고자 합니다. 오늘 저희와 함께 하실 게스트분들을 소개시켜 드릴게요. 신혜두네 님이십니다. 네, 안녕하세요. 유튜브 채널 운영하고 있고 책도 3월 달에 이번에 또 2권이나 나오고 아무튼
잘 지내시는지 모르겠는데 오늘은 좀 좋은 소식으로 만나 뵙고 싶은데 요새 암호화폐 시장이 좋은 소식으로 못 만나 뵈갖고 정말로 송구스러운 마음이고 그래도 얘기해야 될 건 얘기해야 될 것 같아서 이 자리 나왔습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 잘 부탁드립니다. 다음 게스트는요. 코인업 사무실에 직접 다녀오신 분입니다. 유튜버 손이사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 손이사입니다, 여러분. 저는 현재 원커넥션 엔터테인먼트 소속이 돼 있고요. 그리고 현재 헌터로서 유튜버 채널을 운영하고 있습니다. 그리고 최근에 제가 간 그 코인업 현장에 제가 취재를 갔는데요. 그게 이슈가 돼서 이 자리에 나오게 되었습니다. 네. 네, 오늘 저희와 함께 하실 마지막 게스트입니다. 이번 주도 이어서 차승우님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 차승훈입니다. 네, 저희가 이제 본격적으로 코인업에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다. 근데 제가 좀 검색을 해보니까 코인업 미럽도 정말 많이 열렸었더라고요. 우선 코인업의 미럽 현장부터 보고 오실까요? 이 코인업의 월드 한전센터는 글로벌 진출의 그 단단의 준비를 다 잘 해왔습니다. 여러분들이 보셨던 이코인TV, 여러분들이 보셨던 굿모닝 시티 2월 달에 공표가 되고 4월 달에 비자 마스터의 승인을 보게 되실 겁니다. 네, 지금 미럽 현장을 잠시 보셨는데요. 정말 많은 분들이 있는 것 같아요. 많은 분들의 또 박수도 이어지고 있는데요. 저들이 얘기하는 WEC 코인, 이게 뭔지 좀 궁금합니다. 어떤 코인인가요? ERC 기반의 일단 코인이고요. 그리고 환전 쪽으로 그러니까 전 세계 무슨 환전을 이렇게 하는 코인이라고 저는 이렇게 알고 있습니다. 네, 조금 더 보충해 주실 수 있을까요, 승우님? 사실 저는 네. 이런 토큰 같은 경우에는 크게 관심이 없어가지고 잘 모르겠는데 뭐 일단 WEC 코인 같은 경우에는 진짜로 뭐 ERC 기반으로 만들어졌다고는 해도 이런 지금 뭐 중국 산둥성 36만 평 테마파크에서 뭐 계약을 체결했다 이런 거 내용들만 봤었을 때는 실질적으로 뭐 토큰으로서 효용 가치가 있다고는 생각을 못 하겠어요. 그러니까 네. 유틸리티 토큰이라고 표방을 하고 나온 것 같긴 한데 너무 사업 이런 종목 자체도 중구난방인 것 같고 그러니까 제가 보기에는 그냥 이 사업주들이 원래 기존에 하던 사업들을 전부 다 끌어넣어서 이런 식으로 용도를 사용처를 만들겠다라고 얘기한 코인이 아닌가 싶습니다. 맞아요. 사실은 뭐라고 해야 될까요? 블록체인을 제대로 공부하는 사람으로서 보게 됐을 때 누가 봐도 딱 봐도 정말 사기다. 이쪽에서는 사실 우리가 그렇게 말하고 있잖아요. 그래서 저도 많이 그렇게 찾아보지는 않았습니다만 정말 확인된 바로는 동대문의 모 쇼핑몰에서 결제를 할 수 있게 한다. 유명한 법무법인과 제휴를 맺었다. 이 사실들 모두 다 아닌 걸로 판단이 되었습니다. 신혜두네님은 또 어떻게 보고 계신가요? 일단은 뭐 이런 얘기 드리기 송구한데 그냥 앞에 딱 백서 같은 거 두 줄만 봐도 이거는 웬만한 분들은 사기라는 거 알 수 있는데 그게 문제가 아니라 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 뭐 우리 손 이사님이 말씀해 주셨는데 취재할 때 환전 업무를 본다고 얘기를 하잖아요. 암호화폐가 환전 업무가 들어갈 수 있는 거는 국가적인 배경이나 라이센스 없이는 절대 환전이 안 돼요. 그러니까 여러분들이 그냥 ICO나 코인을 누가 소개할 때 환전 업무를 본다는 것 자체가 말이 안 됩니다. 그리고 더 쉽게 볼 수 있는 거 여러분들이 투자 피해를 안 보기 쉬운 게 뭐냐 중국 관련 얘기가 나오는데 중국에서 이 코인을 사용해서 쓸 수 있다. 중국은요 여러분들이 다들 아시다시피 이제 공산화되어 있는 것도 있고 화폐에 대한 그 출처가 명확해야 돼요. 그런데 뭐 정부에서 승인하지 않는 코인을 갖다가 지금 아마 비트코인 시장 자체도 지금 정부에서 부정하고 있는 앞에서는 부정하고 있지만 뒤에서 뭐 사업을 하고 있는지 모르겠지만 C코인이 나온다고 하니까 그런데 그런 지금 뉘앙스를 갖고 있는 나라에서 테마파크에서 암호화폐가 결제가 된다. 그냥 이거는 요것만 봐도 이 사람은 암호화폐 경제적인 측면 하나도 모르는 거구나. 너무나 간단한 문제인데 이제 어떻게 보면 노령층 분들이 기술이 아니라 지인들 소개로 이렇게 소개를 받다 보니까 문제가 불거지는 측면이 있어갖고 이거는 참 안타깝네요. 제가 볼 때는 너무나 간단하게 또 알아볼 수도 있었던 부분인데 주변에 이제 전문가분만 계시면 제 의견은 아무튼 그렇습니다. 어렵지 않게 우리가 투자 사리 분별을 할 수 있을 정도로 좀 조잡하다. 네.
저도 조금 전에 미럽 영상에서도 봤지만 또 어떻게 보면 젊은 층보다 조금 어르신 분들이 많은 것 같고요. 서로 많이 이렇게 믿고 의지하는 어떤 인맥관계로 형성이 돼서 이들의 어떤 의견들을 보고서 믿고 이렇게 움직여가고 있는 것 같아요. 그런데 우리나라는 사실은 지금 ICO가 금지되었잖아요. 그런데 정부 인증의 코인이 발표가 됐다라는 내용도 제가 봤습니다. 이게 사실인가요? 아닌가요? 사실이 아니죠. 사실이 아니고요. 그리고 제가 봤을 때는 신도님이 이야기하신 것처럼 어떤 하나의 그림을 만들어서 어떤 펀딩을 받기 위해서 하나의 수단으로 그냥 시작을 했던 것 같습니다. 그리고 저희 대한민국 자체가 지금 현재 ICO를 되게 어떻게 보면 지금 안 좋은 측면으로 보고 있는데, 제가 봤을 때는 여기는 ICO보다는 약간 투자의 유치에 대한 뭐 투자 프로그램 이야기를 되게 크게 했었거든요. 그래서 ICO의 개념 전혀 없는 사람들밖에 없었어요. 한 60대, 70대 이런 분들이 다 있었기 때문에 일단 여기 정부 인증 코인 발표는 제가 봤을 때는 제 개인적인 생각이 아니라 이건 진짜 사기죠, 사기. 네, 사실 이들의 말대로라면 굉장한 거잖아요. 근데 저희도 대충 봐도 절대 그럴 리가 없는 내용들. 지금 제가 전단지를 몇 개 입수를 했는데요. 굉장히 감정적입니다. 한마음 한뜻이 됩시다. 마치 이렇게 우리 월드컵 응원할 때와 비슷한 느낌의 이런 전단지들. 네, 지금 보시는데 어떠신가요? 신도님은 보시고 어떠신지. 뭐 이렇게 만들어갖고 재밌게 해서 프로젝트를 또 재밌게 끌어갈 수는 도 있겠죠. 그런데 문제는 뭐냐면, 저는 솔직히 이런 측면으로 보는 게 이게 암호화폐하고 연관이 있겠느냐예요. 사실은 암호화폐라는 걸 붙여서 얘네가 펀딩을 받은 것 뿐이지 암호화폐하고는 전혀 상관이 없는 다단계 사기거든요. 전형적인. 그리고 제가 이걸 지금 한번 손 이사님한테 여쭙고 싶은데, 얘네가 이더로 받았나요? 아니면 펀딩을 현금도 받았나요? 일단 처음에는 상품권이 있었어요. 그러니까 상품권을, 그러니까 계약서를 쓰면 상품권이 같이 줘요. 근데 그 상품권이 가치 있는 상품권이 아니라 지들끼리 쓰는. 네, 그러니까 뭐 어떤 뭐 마트에서 좀 쓸 수 있는 거. 근데 이걸 쓰게 되면 이거죠. 그러니까 원금이 내가 투자를 하면 계약서와 봉투에 이런 그 증서 같은 거. 그러니까 그걸 그러니까 증서같이 써주는데, 근데 결론은 내가 돈을 쓰잖아요. 그러면 펀딩에 대한 수익은 안 줘요. 아니, 제 결론은 펀딩을 이더리움으로 원래 ICO는 거의 다 받잖아요. 그럼 현찰로. 네. 그러니까 이게 문제가 뭐냐면, ICO 사기라고 언론에서는 코인으로 이제 몰아붙여갖고 하는 게 요새 이슈다 보니까 나왔는데, 사실은 현금을 받으면 유사수신 행위로 해서 지금 조사가 들어간 거거든요. 네, 그렇기 때문에 제가 볼 때는 이 사람들은 코인 자체에 대한 이해도도 없어요. 그냥 이해도도 없고, 그냥 요새 이게 돈이 많이 모이니까 이걸로 해서 돈을 모아보자는 의도로 한 거라, 사실은 이거는 코인 조금만 아시면, 아주 진짜 코린이라고 하는 분들도 아시면 이거는 ICO가 아니라 어떻게 보면은 그냥 유사수신 다단계 사기다. 이렇게 보는 측면이 훨씬 더 강했어요, 저 사실은. 네, 제가 보니까 이미 뉴스에도 이렇게 났습니다. 코인업 압수수색이라는 타이틀로 기사도 났는데요. 사실 많은 어르신분들이 인터넷을 보지 않습니다. 이 뉴스는 인터넷 뉴스로 나왔고, 아직까지 어떤 지상파 뉴스나 이런 곳에 나오지 않았기 때문에, 9시 뉴스에 나오지 않았기 때문에 모르시는 분들이 많고, 아직도 정말 많이 진행이 되고 있다고 들었습니다. 정말 안타깝네요. 그렇죠? 지금 인터넷에 코인업에 대한 홍보가 아직도 정말 많이 되고 있는데요. 몇 개 이미지 보면서 저희가 이야기를 한번 나눠볼까요? 우선 지금 여러 가지 이미지들이 있는데, 저 건물에 저렇게, 저건 또 뭔가요? 지금 사무실 모습인가요? 네, 저기가 사무실입니다. 사무실이죠. 저기서 직접 저기를 방문해서 취재를 하셨던 거잖아요. 예, 저는 1층부터 8층까지 이제 다 다니면서 뭐가 있는지 확인했고요. 8층짜리 건물을 저 콩으로 씁니다. 크네요. 네, 저도 어디에 있는 건물인가요? 역삼 자이 아파트 건너편에 있는 좀 건물인데, 일명 비싼 땅에 어떻게 보면 어르신들한테 신뢰감을 줄 수 있는 그런 멋지고 화려한 장소라고 우선 할 수 있겠네요. 어르신이요?
네, 저도 많은 혹하는데, 분들에게. 저도 네, 올라가고요. 우리도 어르신이긴 하죠. 예, 예. 네. 저도 혹했는데. 예. 저는 또 봤던 몇 가지 이미지 중에서 문재인 대통령님과 함께 화보 촬영을 한 건가요? 잡지 표진 무대를 한 걸 보고 너무 깜짝 놀랐어요. 근데 딱 봐도 합성이고 조금 조잡해 보이는 것 같은데, 그렇죠? 네, 100% 합성이죠. 이거는 좀 말씀을 드리면 어떤 거냐면 이제 이걸 코인 투자자도 가갖고 이 사진을 보고 합성 아니냐고 얘기를 했어요. 그랬더니 네. 뭐라고 답변이 왔냐면 그쪽에서 이미 청와대 쪽에서는 약속을 받았는데 시간이 없으니 사진을 보내줄 테니까 니네가 합성해서 써라. 그래갖고 걸어놨다. 이렇게 또 구워 삼는 거죠. 그래놓고 이제 지금 우리가 이렇게 사진을 쓰는데도 청와대에서 아무 말 없는 게 뭐겠냐. 이거는 청와대 쪽에서 승인을 한 거다. 이런 식으로 투자를 유치를 최근까지도 계속했던 걸로 기억을 하고요. 네. 그렇게 또 명분을 삼아서 투자가들한테 이제 뭐라 그래야 돼요? 속이는 거죠. 속이는 기만행위를 한마디로 한 거죠. 네. 이게 코인업이라는 게 그 지인이 소개시켜주면은 거기에 대한 어떤 퍼센티지를 받고 이런 형식으로 진행이 되기 때문에 어떻게 보면 정말 모르는 사람이 얘기하면 이거 안 믿을 수도 있는데 내가 정말 믿는 선생님, 가족들이 얘기하면 또 흔들릴 수도 있을 것 같아요. 어떤가요? 저도 이제 네. 처음에 그 건물을 보고 많이 신뢰감이 갔어요. 왜냐하면 진짜 8층을 통으로 쓰는 그쵸. 블록체인 회사, 뭐 이제 코인업 이렇게 해서 엄청 신뢰를 했었고, 근데 지금 말씀드린 부분이 이게 수익 구조가 다단계식이더라고요. 네. 그리고 이 다단계식인데 이 수익을 아침 일찍 와야지 그런 사람들한테 수당에 대한 부분에 대해서 이제 주더라고요, 회사가요. 너무 웃겼어요. 새벽 4시에 출근하러 나가요. 그럼 맨 처음에 저는 새벽 기도하러 가는 줄 알았어요, 사람들이. 왜 이렇게 일찍 나가냐고 하니까 그냥 그때 교육을 7시에 한대요. 그 전에 이제 뭐 청소도 하고 뭐 나무도 닦고 뭐 이렇게 한다고 해서. 설명을 하자면 이제 외부에서 이제 볼 때 그 코인 회사가 상당히 많은 사람들이 오고 가고 그로 인해서 이제 투자가 활발하게 진행된다는 걸 보여주기 위해서 일부러 그렇게 기획을 했고요. 800분 정도가 하루에 이제 출근해서 계셨던 걸로 60대 분들이 그렇게 있었던 걸로. 거기서 방금 말씀하신 800분이라는 게 이제 직원분들이 아니라 투자를 하신 분들이 네, 직접 다른 무료로. 분들에게 또 이제 투자 권유를 하면서 이제 그렇죠. 자연스럽게 그러니까 아침 시간에 오전 출근 시간에 그 건물이 엄청 붐비도록 하기 네, 위해서 하고 이렇게 와서 이제 어차피 이건 지인 권유 투자니까 지인들한테 와서 전화를 하시는 거예요. 와서 전화를 해서 투자 권유를 하고 또 그런 그 밑에 식으로. 카페가 있습니다. 네. 그러면은 이게 투자를 하는 동시에 나도 또 거기에 직원이자 일원이 돼서 그렇죠. 또 활동할 수 있는 그런 시스템이네요. 이게 크게 문제가 된 이유가 뭐냐면 일반 투자를 하고 내가 투자를 하고 끝난 게 부분이 아니라 본인이 그 회사의 임원이라고 생각을 하는 게 되니까 더 적극적으로 투자를 유치하게 되고 그래서 전형적인 우리나라 이제 8, 90년대 이제 타단계하고 똑같은 걸 그대로 코인이라는 이름만 덮어서 쓴 거예요. 근데 이 부분에 대해서 이제 우리 어르신들이라고 할 수는 없고 저보다 이제 그냥 좀 선배분들인데 네. 그런 분들이 이제 어떻게 보면 뭐 여기도 나와 있잖아요. 일자리 창출은 꿈은 이루어진다. 네, 그러니까 지금 세태가 어렵다는 거를 이슈화 시켜서 투자를 이끌어낸 뭐 새마을운동도 아니고 새마을코인도 아니고 뭐 그런 식으로 하셨네요. 네, 지금 안 좋은 상황 속에서 일말의 어떤 지푸라기라도 잡아보고 싶은 심정에 많은 분들이 또 워낙에 또 강남의 또 화려한 건물에 이렇게 있기 때문에 정말 많은 분들이 왔다 가고 있는 걸로 알고 있는데 이 코인업 사무실 정말 궁금합니다. 손 이사님이 다녀오셨다고 하거든요. 직접 VCR로 만나보시죠. 여기 최고 총괄님이시니까 저희는 그 코인 트레이딩하고는 관계가 없어요. 저희가 지금 ICO를 금지하잖아요. 네. 지금 모리셔스랑 저 인도양 옆에 붙어있는 작은 섬나라예요. 몰타 아시죠? 네. 몰타에서 ICO 많이 했었거든요. 몰타가에서 무슨 웬 ICO를 하죠? 몰타에서 ICO 했어요. 많이. 네, 저는 영상 보면서 조금 당황스러웠는데요. 승우님은 또 어떻게 보셨는지요? 일단은 뭐 그러니까 그래서 이 홍보 자료에서 나온 정부에서 인정한 ICO라는 거는 앞에 뭐 모리셔스라든지 그런 나라가 빠진 것 같아요. 그러니까 모리셔스 같은 경우에는 이제 아프리카 쪽에 마다가스카르 옆에 있는 섬나라인데 그쪽도 이제 텍스 헤븐, 조세 피난처로 유명한 나라고 그렇죠. 몰타 역시 그런 식으로 이제
해외 법인에 대한 감세율이 많기 때문에 특히 뭐 최근에 이제 블록체인에 친화적인 정책을 많이 피고 있어서 이제 전 세계 뭐 바이낸스도 마찬가지고 많은 기업들이 몰타로 가고 있는데 뭐 아까 인도양 말씀하셨는데 몰타는 유럽 쪽에 더 가까운 국가인 측면이 있고 모리셔스가 이제 마다가스카르 옆에 있는 섬나라인데 그러니까 그런 본인들의 사업 내용에 대한 부분에 대해서도 정확하게 인지를 못하고 계신 거 보니까 뭐 그 나라에 실제로 법인이 있는지도 저는 좀 의문이 듭니다. 사실 저는 몇 가지 용어들을 외워서 이렇게 마구 내다뱉는 이런 느낌을 좀 받았거든요. 근데 영상에서 본 거 이외에도 정말 많은 이야기가 있었을 것 같은데 어떤 이야기들이 있었나요? 일단 되게 하면 안 될 그런 발언들을 많이 하셨죠. 뭐 대통령님에 대한 부분도 이야기를 하셨고요. 그리고 현직 대통령. 현직 말고 이제 예전, 그러니까 현직은 사진으로 보시면 네. 하고 계시잖아요. 네, 친분이 있다, 뭐 이런. 근데 이제 현직만 하시는 게 아니라 기존의 김영삼 대통령님부터 지금까지 쭉 왔던 대통령 뭐 비자금이 지하에 있는데 네, 그거는 저희가 이따가 VCR을 준비했거든요. 그래서 그 이외에 또 무슨 이야기들이 있었는지 또 궁금해요. 그리고 그냥 코인에 대해서 제가 이야기를 하면 계속 자기가 이제 이게 교육을 받는 것 같아요. 그러니까 뭐 내가 뭐 교육 사업을 20년을 했니? 딴 사람이 또 오면 이제 나는 이제 은행에 20년을 했니? 하면서 제가 7시마다 프로그램을 그런 이렇게 이런 프로그램처럼 돼 있는 것 같아요. 똑같이 말해요. 윗단에서 교육처럼 네. 이렇게 아래 새로 오신 투자자들에게 그 교육을 표방을 하면서 이제 이런 식을 네, 신기했어요. 6분을 만났는데 6분 다 똑같아요. 근데 많이 배우셨나요? 그분들이 많이 알고 정말 아니요, 인포메이션을 전달하는 건가요? 전혀 몰라요. 그래요? 그러니까 코인을 아는 게 아니라 네. 그냥 그 대표라는 분을 하나의 좀 약간 신도처럼 맹신하더라고요. 되게. 그래서 뭐 아침 일찍 나와서 뭐 되게 바르다는 식으로 얘기하시고, 그리고 이 사람이 하는 건 다 되는 것식으로 해서 맨 처음에 약간 좀 저는 이게 무슨 교주인가 싶어가지고 네, 그래서 좀 약간 무서웠어요. 많이. 무조건적으로 이렇게 믿는다라는 게 참 놀랍네요. 그리고 투자를 하면 몇 배의 수익을 돌려준다. 이 부분에서 저는 정말 놀라웠거든요. 몇 %라고 발언하셨나요? 첫 번째 제가 이제 알았을 때는 50%였고요. 네. 그리고 이제 갈수록 줄이시더라고요. 42% 뭐. 갈수록 줄인다는 네, 거는 이제 수익률을 줄이시더라고요. 뭐 그러니까 더 많은 사람이 오면 올수록 수익률이 줄어드는 그게 아니라 시간에 따라서 제가 제 개인적인 추측이지만 들어오는 금액보다 나가는 금액이 많으니까 그 퍼센테이지를 좀 줄인 것 같고요. 줄인다, 내부적으로. 네, 그래서 제가 그것도 여쭤봤어요. 왜 수익을 계속 줄이냐? 그냥 지금 안 나올 때도 있대요. 뭐 이런 식으로 얘기하시더라고요. 그래서 그냥 근데 제가 어떤 걸 가지고 수익을 만드냐 하니까 다 아무도 몰라요. 그러니까 새롭게 이제 투자를 이제 빙자해서 새롭게 들어오는 자금을 가지고 이제 유지를 하는 시스템으로 보이는데, 그렇죠. 네, 그러면은 만나보신 분들 같은 경우에는 어떻게 보면은 이제 초기에 진입하신 분들은 아래 또 많은 투자자들이 있을 경우에는 뭐 수익을 얻을 수도 있는 거잖아요. 네네네. 근데 그런 분들을 주로 만나보셨을 것 같은데 네. 혹시 이제 가서 코인업 사무실 주변에서 네. 피해를 입은 사례라든지 그런 피해자들에 대한 인터뷰 같은 거는 진행해 보신 적이 네, 있으세요? 어저께 제가 진행을 했고요. 근데 또 이제 제 지인의 지인이 투자를 했는데 코인을 아는 사람이 아무도 없어요. 그냥 어떤 식이냐면 어느 날 갑자기 불쑥 나타나서 나 10억 벌었어. 뭐 몇억 벌었어. 뭔데? 이 코인에 투자하면 돼. 이런 식으로 다 투자를 했더라고요. 그러니까 사람을 믿고 하는 거죠. 네. 실제로 코인 이코노미하고는 전혀 상관없고요. 네, 제가 볼 때 지금 들어보니까 상관없고, 네, 코인으로 돈을 이제 요새 붐이 이르니까 그걸로 대한 투자를 빙자해서 지금 돈을 받아낸 걸로 보이고요. 네, 이제 이런 게 문제가 뭐냐면 본인 자체가 지인 피해로 해서 본인이 그러니까 돈을 잃으면 상관이 없는데 이 경우에는 뭐가 문제가 되냐? 물론 돈 잃은 게 사람이 제일 힘들지만 주변의 가족들의 배반으로 느껴버리고 그게 고립이 돼요. 그래서 자살자들이 나오는 프로젝트들이 보면 오히려 이렇게 종교적으로 가면은 사실 사회적 문제가
대단히 크게 되거든요. 네, 투자야 내가 뭐 잘못해갖고 내가 잘못해서 투자했나 보다 이럴 수도 있는 건데 이런 맹신의 투자는 뭐냐면 우리가 뭐 종교적인 문제가 그 TV에 많이 나오잖아요. 전 재산을 다 팔아갖고 뭐 투자했다든가 이런 게 나오는 게 일가족이 여기 12억을 넣으신 분이 있어요. 부동산 담보대출하고 전부 해갖고 4인 가족이 12억 전 재산을 투자해갖고 지금 넣으신 분도 있는데 그리고 이분들은 문제는 뭐냐? 본인들이 피해를 입었다고 생각 안 해요. 지금 아마 인터뷰 하시면서 그랬을 거예요. 대부분 너네 때문에 우리가 망했다. 사실은 이거는 될 프로젝트인데 니네가 이슈화 시켜서 지금 정부가 여기다 수사를 하니까 이 프로젝트가 망가진 거다. 그래서 협박 전화가 많이 오는 거고 아직도 맹신하고 계실 거란 말이죠. 제가 그거에 관한 국민청원 글도 좀 본 것 같아요. 자료가 혹시 있을지 모르겠는데요. 이게 정말 사기로 밝혀진다면 피해가 너무 굉장해지는 거잖아요. 정말 큰일 나는 일인데 조금 더 자세히 얘기하면 어떤가요? 일단 제가 알기로는 이게 나이 많으신 분들이 투자를 하잖아요. 네. 근데 나중에는 가족 단위로 하시더라고요. 그러니까 예를 들면 이제 할머니가 투자를 했어요. 근데 할머니가 갑자기 돈을 벌어 왔어요. 뭐 6주 프로그램을 해서 첫 번째 이제 롤링을 해서 돈을 벌면 이제 그걸 이제 요즘에 워낙 힘드니까 경기가 네. 가족 단위로 하시더라고요. 그러니까 가족들이 다 동원돼서 다 동원돼서 영업을 해요. 그럼 정말 올인해서 내 회사처럼 홍보를 하고 그렇죠. 다니고 그리고 그들의 관계에 있는 그 지인들은 또 거기에 휘말려서 또 마음의 상처를 얻을 수 있고 그분들이 자기가 범죄를 하고 있다는 걸 인식을 못한다는 게 문제인 거예요. 그러니까 내가 사기를 치면 오너가 사기를 쳤으면 그놈이 잡아 죽이면 되는데 진짜 그 밑에 사람들이 그게 범죄라는 인식을 못하고 다단계식으로 범죄를 이루는 이게 문제가 되기 때문에 이게 사회적 파장이 엄청나게 크고 이로 인해서 물적, 정신적 피해 때문에 이게 또 사회적 이슈가 되면 참 안타까운 뭐 그런 지금 상황이네요. 제가 볼 때는. 참 소름 끼치는 일이네요. 본의 아니게 지인분들에게 사랑하는 사람에게 피해를 입히고 본인도 모르게 사기를 치고 있는 거잖아요. 그러니까 정신적인 피폐한 게 더 훨씬 더 가중되는 거죠. 다단계라는 게 원래가. 정말 위험한 사회적인 현상이 올 것 같아요. 그런데 이 처음에 투자하신 분들은 또 밑에 또 많은 다른 투자자들을 이렇게 데려왔기 때문에 수익을 그래서 가져갔나요? 그 처음에 50%라고 얘기를 하셨는데 그 50%에 상당하는 수익을 가져왔나요? 네, 맞죠. 처음에 이게 제가 알기로는 세 번째 그러니까 이게 롤링이라고 하거든요. 네. 근데 첫 번째 롤링을 성공을 해서 그 사람들이 이제 영업을 하기 시작을 한 거고 그 사람들이 이제 가족 단위가 돼버린 거죠. 근데 이제 들어오는 돈보다 나가는 돈이 너무 많으니까 이제 수단을 계속 줄이더라고요. 줄이고 그리고 지금 이제 나중에 이 사람들 보니까 토큰을 하나 만들어서 그쪽을 갈아타는 식으로 이야기를 좀 하더라고요. 그래서 그러니까 예를 들면 이거죠. 그러니까 내가 투자를 해서 이제 돈이 계속 많이 빠져나가니까 토큰을 하게 되면 토큰으로 줘버리는 네. 거죠. 나중에 현금 네, 그죠. 이게 구조적으로 잠깐 제가 말씀드리는 문제가 뭐냐면 원래 토큰하고 상관이 없어요. 근데 나중에 어떻게 되냐면 배당금을 초기에 받은 사람들조차도 그들하고 짜고 친 고스톱으로 받은 거고 근데 이제 그게 투자자가 이제 거미줄처럼 내려가면서 문제는 뭐냐면 처음에 현금을 줘요. 그러다가 수자가 많아져서 현금이 많이 나가야 되니까 코인으로 대처를 하는 거야. 그러면 코인으로 주면 이건 현금이 안 되잖아요. 단 이게 지금은 100만 원의 가치지만 우리가 상장을 했을 때 1000만 원의 가치가 되니까 코인이 더 유리해. 코인으로 받아. 아 그래? 그럼 코인으로 주세요. 그리고 영업을 해요. 근데 문제는 뭐냐? 얘네들이 지금 유사수신으로 지금 뭐 수사를 하고 있다 하더라도 코인이 상장이 돼 버리면 그러니까 프로젝트를 진행하고 있다는 뉘앙스로 이제 자기네도 여러 가지 면피할 수 있는 법적인 피해 자기네도 이제 시간을 벌 수 있는 이런 구성이 돼 버려요. 그래서 실제로 사기라고 생각했던 코인들이 상장을 시도해서 그리고 돈을 많이 벌었기 때문에 상장피 주고 상장할 수 있을 거예요. 그러면 상장을 해버리면 프로젝트가 진행 중이다. 우리 사기 아니다. 이런 식으로 장기전으로 또 끌어갈 수가 있어서 이렇게 되면 장기전은 또 문제가 뭐냐면 그동안에 또 투자자들을 끌어모으는 시간을 벌어버릴 수가 있기 때문에 이게 지금 상당히 지금 제가 볼 때는 위험한 프로젝트예요. 그러게요. 점점 더 위험하게 들리는데요. 지금 그럼 이 정확한 수익 구조가 계속 투자자를 유치를 해서 이 투자금을 가지고 굴러가는 건가? 이 또 다른 수익 구조는 없는 건가요? 돌려막힌 것 같아요. 100%. 네, 돌려막힌 것 같고 그리고 저는 투자의 기본이 그 그러니까 고객이 아니라 내 지인의 원금이 좀 최대한 지켜지는 방법으로 가야 된다고 생각을 하는데
들어오자마자 바로 소개비로 나가니까 그게 한 21.5% 정도 나간다고 하더라고요. 직급이 아닌 뭐 이렇게 뭐 직책별로. 그러다 보니까 처음부터 마이너스인데요. 거의 한 21% 마이너스인데 그거에 대해서 수익을 6주 뒤에 많이 준다? 그럼 말도 안 되죠. 일단 뭐 예를 들어서 제가 100만 원을 투자를 했을 경우에는 소개비 명목으로 한 20만 원 정도가 빠지고 그 6주 후에 100만 원에 대한 뭐 50%라고 했으면 150만 원으로 50%가 아니죠. 들어간 금액이 80만 원이죠. 결론은 80만 원이 100만 원이 전부 다 들어갔다고도 생각을 하면 안 되는 거고 네, 80만 원으로 150만 원 만드는 게임이죠. 그러면 수익을 50%를 주는 게 아니죠. 더 많이 주는 거죠. 그러면 이제 그런 이제 하위단의 투자자들을 더 많이 모객했을 경우에는 더 수익이 많아질 수가 있는 건데 네, 그러니까 용업을 하는 거예요. 그래서 이제 그걸 6주마다 이렇게 다시 페이백을 해주는 건데 결국 그 6주 동안 다른 투자자들이 투자를 했던 그 금액을 가지고 이제 상위 투자자들한테 분배를 한 이후에 계속 그렇게 흘러가다가 결국에는 근데 이게 현금 유동성이 좀 어려우니까 토큰이라는 걸 새로 발행을 해서 이 토큰이 앞으로 더 유망하다. 그러니까 사실상 그 토큰을 발행한다는 거는 지금 뭐 아무나 뭐 2-3시간이면 할 수 있는 건데 그거에 가치를 부여해가지고 이게 이 정도의 가치가 있는 토큰이다라는 식으로 이제 투자자들에게 설득을 한 이후에 그걸 배당 형식으로 주어버리는 그런 구조로 변모한 거잖아요, 지금으로서. 네, 맞습니다. 그 토큰 같은 경우에는 실질적으로 가치가 있는지도 불분명한 근데 그 건데 가치를 만드시더라고요. 그러니까 그쵸, 이제 아까 자전거래처럼 처음에 이전인데 지금 곧 60전 근데 문제는 또 토큰으로 나가갖고 거래가 된다고 해도 문제가 되는 게 뭐냐면 지금 이 팀이 4천억 정도로 제가 알고 있거든요. 근데 이게 만약에 코인으로 상장이 진짜로 되더라도 되면 어떻게 되냐면 4천억 규모의 펀딩이 100억도 안 돼요. 그러면 3,900억 정도가 실제로 날아가 버린 거죠. 그러니까 그 투자사는 3,900억을 챙길 수가 있는 거고 코인으로 준 거는 원래 100만 원의 가치가 돼야 되는데 상장하면 100만 원인데 1,000만 원이 됐으니까 코인으로 받아야 있는 건데 그럼 이 사람들은 1,000만 원이 될 거라고 기대한단 말이야. 실질적으로 상장하면 1만 원으로 떨어져서 그 금액만큼의 차익은 또 개발사가 얘네가 가져가는. 그 얘네는 더 웃긴 게 뭐냐면 4천억 규모를 지금 펀딩을 한 걸로 지금 뭐 얘기들은 나오고 있는데 코인 발행량이 35조 원이에요. 전 세계 35조. 전 세계 어느 코인도 35조 원. 지금 우리 비트코인 시가총액이 겨우 50조 지금 조금 넘어가는데 시가총액 정도가 한 70조 정도가 되고 이더리움이 한 17조 정도가 되는데 35조라는 거는 시가총액 이더리움이랑 리플을 합친 것보다 더 큰 시가총액을 갖고 있다는 얘기죠. 근데 그런 거를 믿고 이제 근데 사실은 이 팀은 뭐 코인에 대해서 투자를 한 건 아니고 제가 볼 때는 전형적인 다단계에다가 코인을 그냥 입힌 이렇게 되는 거죠 사실. 네, 정말 얘기 들으면 들을수록 이 투자자들의 피해에 대한 우려가 정말 심각해지고 있는데요. 손 이사님께서 취재조 중에 정말 쇼킹한 답변을 들었습니다. 우선 화면으로 한번 만나보실까요? 오늘 제가 여러분들께는 그 공개 못했던 영상들을 오늘 공개해서 보여드리겠습니다. 김영삼 정권 시절에 지하 자금이 수없이 많이 묻혀 있어요. 이게 바깥에 나오지를 못했어요. 얘들이 여기 나오면 자금 세탁이 될 수 있는 여지가 있어요. 활용이 안 되는 자금을 활용을 해야지 나라 발전에도 도움이 되고 사회 발전에도 도움이 되는데 못하고 있어요. 정부도 못합니다. 근데 우리 대표는 35년간 이 환전 업무만 했던 분이에요. 이 환전 중에는 그런 불법 자금들이 많이 있어요. 만약에 본인이 지금 한 나이가 80 됐어요. 60이었을 때 23년 전에 여기 1조 원을 가지고 있다고 쳤어요. 지금도 1조 원이 묻혀있어요. 이거 어떻게 하면 좋겠어요? 5천억 원을 세금을 낸다고 하더라도 1조 원이 5천억 원만 활용된다고 하더라도 이거 나온다. 근데 못 나오고 있다. 나올 데가 없어요. 야, 정말 깜놀 그 자체네요. 정말 충격적인 영상인데요. 이걸 방송을 해야 하나 말아야 하나 이렇게 우려가 됐을 정도예요. 어떤 것 같나요? 일단 뭐 제가 이 내용만 봐도요. 우리 이제 연배가 저는 이 내용을 보면 지금 투자해서 지금 물리신 분들이나 사기라고 생각하시는 분들이 많아질 것 같은 게 뭐냐면 우리나라 최초의 어음사기 장영자 이철이 사건이 있는데 그때 우리나라 GDP 규모의
예, 30% 정도의 어음 사기를 쳤어요. 우리나라가 지금 400조니까 100 몇 조를 친 거죠. 네, 그 사람들이 어떤 식으로 지금 최근에 장영자 씨가 마지막까지 옥중에 있으면서도 인터뷰를 했냐면 100억짜리 수표가 명동지점에선가 발행한 게 있는데 그게 지금 그 돈을 100억을 은행에서 받아달라면 그 수수료 명목으로 한 20억이 있어야 된다. 그래서 그 20억을 지인들한테 빌려갖고 사기를 친 또 그런 사람 정확히 똑같은 거예요. 그러니까 내가 지금 지하자금으로 물린 자금인데 그 돈을 찾기 위해서 수수료든 이런 명목으로 얼마가 필요하다. 그래서 그 투자 자금을 모은다. 이런 식으로 가는 거죠. 근데 전형적으로 이미 30년 전에 장영자 이철희 씨가 써먹은 방법하고 동일한 수법을 지금 돌려막기 하는 거예요. 결국에는 얘네들도. 그러니까 이런 거는 요 취재 내용이 나가면 좋은 게 뭐냐면 이거를 이미 습득하고 있는 어르신분들을 보면 아 그때하고 별반 다르지 않구나. 최근에 또 그것이 알고 싶다 해서 보도한 내용하고도 일치하는 내용이고요. 장영자 이철희 사건. 그런데 어떻게 이런 내용을 믿네요? 그리고 이게 지금 정말 친한 사이가 아니라 처음 만났는데 이런 얘기를 한 거잖아요. 그렇죠? 네. 그럼 누구에게나 다 얘기하고 다닌다는 사실이잖아요. 그죠. 저게 잘 먹혔죠. 30년 네. 전에도 먹혔으니까 저는 지금 너무 황당해서 근데 그거를 너무 위험한 발언인데 그쵸. 그거를 아무렇지도 않게 이렇게 하시더라고요. 저 말고도 제가 혼자 간 게 아니거든요. 한 2분 더 같이 갔는데 그냥 서슴없이 얘기하시더라고요. 그러면서 뭐 이 회사 비전이 크니까 뭐 투자해라. 그리고 지금 이 코인이 2원인데 곧 40원 간다. 무조건 사라. 코인을 사든 뭘 하든 해라. 하시고 그냥 바쁘다고 딱 10분씩만 미팅하시고 다 롤링 타임이 10분인 것 같아요. 어머. 10분 딱 되면 그 다음 사람 리턴 되고 10분 되면 리턴 되고. 근데 미팅에 대해서는 계속 다 받아주기는 주나 보죠? 미팅을 받아주는 게 아니라 네. 제가 어떤 질문을 하면 네. 질문을 못 할 것 같으면 아, 자기는 솔직히 교육 사업을 너무 오래 해서 코인 잘 모른다 하면 또 그 다음 데이터를 또 데리고 와요. 계속 그러면 그래, 똑같이 롤링 반복되는 그것도 거예요, 결국 그러니까 그게? 롤링 회사죠. 그래서 한 6분을 만나고 마지막에는 이제 개발 총책임하시는 분도 만났죠. 제가. 네. 사실 이게 좀 위험한 발언이잖아요. 직접적으로 어떤 유명인을 지칭하는 건데 그 당시 때는 너무 위험해서 또 방송을 내보지 않으셨다고 들었어요. 원래 제가 지금 찍은 방송 처음 방송보다 네. 지금 후속편이 나왔거든요. 네. 거기에 가면 다 보실 수 있는데 이거 어떻게 보면 대통령님의 무슨 비자금 이런 거는 안 된 이건 엄청난 거잖아요. 근데 그런 이야기를 서슴없이 하시길래 그리고 이걸 보내면 제가 좀 신변에 좀 뭔가 위협을 느낄 것 같아서 일단 오픈을 공개를 못했는데 제가 공개를 했습니다. 어저께. 그래서 일단 영상 한번 다음에 기회 되시면 손이사 채널 꼭 들어가서 보시고요. 네, 홍보했네요. 그리고 전화가 너무 많이 와요. 네. 죽여버린 뭐 하여튼 뭐 아이고 죽여버린다까지. 한 번만 뭐 더 오면 어머. 와봐라 뭐 아니면 새벽마다 계속 전화 와요. 그래서 제가 하면서도 너무 약간 무서웠던 게 따라왔던 사람도 있었어요. 어머. 이렇게 계속 따라와요. 진짜 무섭네요. 네. 그런데 이번에도 역시나 진실이 아닐 가능성, 사기일 가능성에 저는 정말 99%를 걸고 있지만 일전에도 프레디 머큐리가 또 최근에 우리나라에서 모 영화로 인해서 굉장히 인기를 끌었잖아요. 그분도 투자를 하셨다고 이야기를 했다가 그게 거짓으로 밝혀졌습니다. 이미 이런 사례도 있는데 믿는 사람들이 있다라는 게 너무 당황스러운 것 같아요. 그렇죠? 근데 이게 저는 이런 뭔가 비트코인 뭐 이제 암호화폐를 가지고 그것을 한창 이제 17년도, 16년도쯤에는 이제 채굴기를 가지고 다단계가 엄청나게 활성화가 됐었었는데 네. 한국이 어떻게 보면 정말 조그만 나라인데 특히 뭐 수도권의 인구 밀집도가 정말 전 세계에서도 수위권에 올라가는 만큼 그리고 한국이 이제 인터넷 뱅킹이라든지 은행권에서 사용하고 있는 이체의 방법이 너무 쉽기 때문에 뭐 카카오톡이라든지 뭐 메시지 같은 걸로 정보 전달이 너무 빠르고 자기네들끼리 이제 주변 사람들, 자기 지인이라고 하면은 너무 쉽게 믿는 경향이 있는 것 같아요. 그건 좀 확실한 것 같아서 이런 부분에 대해서도 좀 객관적인 시선으로 공부를 하시던지 아니면 좀 더 알아보는 게 중요할 것 같은데 그런 부분에 있어서는 사실 이런 규제적인 측면이
마련이 됐을 경우에 훨씬 이런 피해가 줄어들 것 같아요. 그러니까 뭐 암호화폐, 가상화폐를 전부 다 금지시키겠다라고 해서 실효성이 그렇게 있는 것 같지는 않고 오히려 이런 대형 사고들이 많이 터지지 않나라는 생각이 많이 듭니다. 네, 이렇게 규제가 없기 때문에 오히려 이런 사기성 업체들이 많이 활보하고 있는 것 같은데 이렇게 사기성 짙은 업체들이 차라리 빵빵 좀 터져줘서 조금 깨끗해졌으면 좋겠어요. 암호화폐 시장이. 신두님께서는 어떻게 보시는지요? 일단은 이런 사기성 프로젝트가 나오는 것 자체는 뭐 사기친 사람도 잘못이지만 제가 나온 김에 한마디 말씀드리겠습니다. 정부기관에서 암호화폐를 계속적으로 이런 식으로 등한시하면 좋은 프로젝트들은 사기를 치지 않기 위해서 프로젝트를 진행하고 싶어서 규제가 없는 외국으로 나가는 거고요. 그 다음에 규제가 없기 때문에 사기성 프로젝트들은 아무 꺼리낌 없이 양심의 가책도 없이 사기를 치게 됩니다. 근데 이 투자자가들이 피해를 보면 정부는 만약에 민간 산업 분야나 이런 데서 민심을 잃게 되면 표심을 잃게 되겠죠. 근데 오히려 암호화폐를 지금 건드리는 게 표심을 잃는다고 생각을 잘못하시는 것 같은데 만약에 이거 장기적으로 이렇게 가고 더 많은 투자 피해자가 이어지면 문제는 뭐냐면 이건 개인의 피해가 아니에요. 가족의 피해고 지인의 피해이기 때문에 정신적인 스트레스나 피해도가 지금 정부나 경찰기관이나 이런 데서 생각하는 것보다 훨씬 더 파급 효과가 크게 나와서 오히려 암호화폐를 쉬쉬하는 문화가 잘못하면 지금 뭐 정부 정책을 하는 데 있어서 여러 가지 안 좋은 결과를 초래할 수도 있다고 저는 판단하기 때문에 이 부분에 대해서 적극적으로 좀 준비를 하시고 또 한 가지 미국하고 일본도 어제도 만나서 일본 분하고도 얘기를 했지만 암호화폐를 적극적으로 받아들이는 기조로 변모를 했습니다. 한국 역시 뭐 못 받아들이는 이유가 있는 건 알고 있어요. 환율 문제나 이런 문제 때문에 대외적인 문제가 있는 건 저는 알고 있지만 그렇다고 해서 이렇게 꽁꽁 싸맸다가는 오히려 잘못하면 이 사업이 육성도 되지 못하고 죽어버릴 수가 있기 때문에 그 부분에 대해서 정부 관계자들은 정말로 반성하셔야 되고 이 부분 때문에 나중에 본인들에게 크게 화를 입을 수도 있으니까 제발 정책적으로 좀 한번 검토라도 부탁드리겠습니다. 네, 그래도 이번 사건으로 인해서 소위 우리가 얘기하는 사기성 짙은 코인이나 거래소들이 조금 사라지지 않을까 약간 기대를 해보기도 하는데요. 이제 거의 마칠 시간이 다가오고 있습니다. 손 이사님과 신두님 앞으로 계획이 어떻게 되시는지 궁금해요. 먼저 손 이사님부터. 네, 저는 앞으로도 계속 이렇게 좋은 프로젝트와 안 좋은 프로젝트를 구분해 나가는 그런 방송을 계속 할 거고요. 그리고 그 이유는 저 또한 예전에 뭣도 모르고 투자를 해서 크게 망해봤고 주위를 피해를 줬던 사람 중에 한 명입니다. 그렇기 때문에 조금이라도 피해를 막고자 제가 이 일을 진짜 정말 하는 거거든요, 여러분. 언제나 제 유튜브 채널 언제나 구독해 주시고요. 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 네, 신두님도 마지막으로 한 말씀 부탁드릴게요. 뭐 전문가라고 자꾸 언론에 나와서 얼굴 비치고 다니고 하는데 여러분들한테 항상 좋은 소식을 못 전해드리고 있어서 항상 마음이 좀 불편한 부분이 있는데 뭐 제 계획이라고 할 거는 암호화폐 시장이 정상적으로 작동할 때까지 여러분들하고 같이 힘쓰는 거고 그리고 여러분들이 저도 이제 여러분들한테 정말로 좋은 프로젝트라고 생각하는 거에 대해서 제가 진행할 수 있다면 그 힘이 길러지고 역량이 길러진다면 여러분들한테 그 프로젝트를 한번 소개하는 자리를 갖겠습니다. 그리고 3월달에 책이 2권 연속으로 나오니까 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 송은민도 할 말씀 부탁드릴게요. 일단 이런 여러 가지 사건들 같은 경우에는 아직 국내 암호화폐 혹은 블록체인에 대한 정의가 좀 덜 알려지고 사람들이 모를 때 이런 사건들이 황행했었는데 이제 좀 잠잠해지고 나서 2019년에 또 이런 안 좋은 소식을 듣게 돼서 너무 안타깝고요. 손 이사님 같은 경우에 이렇게 대부분 이렇게 익명으로 활동하시는 분들이 많이 계시는데 이런 사기나 다단계 같은 것을 좀 저격을 하시는 이렇게 나와주셔가지고 너무 감사했습니다. 네, 그래도 이번 사건으로 인해서 좀 하루빨리 규제가 나오지 않을까요? 규제 빨리 나올까요? 나와주셨으면 감사하겠습니다. 이런 업체들이 생겨나는 속도보다, 그러니까 이 문을 닫는 속도보다 생겨나는 속도가 훨씬 더 많기 때문에 일단 정부에서 꼭 제가 부탁드리자면 이쪽 블록체인 산업 좀 봐주세요.
네. 네, 알겠습니다. 절실하네요. 그러게요. 저희의 절실함이 좀 전해졌으면 좋겠습니다. 오늘은 저희가 코인업에 대해서 알아봤는데요. 이렇게 시장이 좋지 않을 때 유난히 사기와 불법 다단계가 많아지고 있는 것 같습니다. 아직 규제가 좀 미흡한 시점이니까요. 여러분 투자하시기 전에 꼭 좀 꼼꼼히 살펴보는 자세 잊지 마시고요. 저희는 다음 주에 더욱더 재밌는 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다. 우리 다 같이 한번 인사하고 마무리를 하려고 하는데요. 즐겨찾기거든요. 다 같이 한번 해볼까요? 코인 즐겨찾기 즐겨 찾아 주실 거죠? 다음 주에 봬요.